이번에는 7.8기 체중 감량을 통해 화제가 된 주인공을 만나봤습니다. Ciao, sono Manuela. Mi piace venire tutti i giorni al parco perché mi piace mantenermi in salute. 한국 나이로는 52. 그럼에도 몸매부터 피부까지 20대 못지 않습니다. Beh, avreste dovuto vedermi prima. Ero molto in carne, ma ho perso 15 kg e ora continuo a mantenermi in salute e in forma. 요식업에 종사했던 그녀는 30대부터 체중이 무섭게 늘었고 매번 다이어트에 고배를 마셨다는데요. 4년 전 살과의 전장에 마침표를 찍었고 지금의 정상 체중을 유지 중이라고 합니다. Il medico appunto mi aveva diagnosticato arteriosclerosi, oltre appunto ad un forte sovrappeso, e avevo anche le vene ridotte abbastanza male, avevo dei problemi anche di colesterolo. 빠지지 않던 살들은 결국 혈관 질환으로 이어졌습니다. Uno dei miei familiari soffre di questo tipo di patologie ed è proprio per questo che ero molto preoccupata, perché francamente non capivo perché, e oltretutto avendo molto peso non riuscivo neanche a svolgere tantissimo sport, era molto difficoltoso. 마누엘라의 집을 찾아가 봤습니다. Voglio mostrarvi una cosa. Questi sono dei miei vecchi pantaloni. Sì, questi erano i miei pantaloni di quando ero un po' sovrappeso. Non vorrei mai ritornare in quello stato. Non posso credere che sono i miei. 와, 엄청난 크기의 바지. 저도 믿겨지지가 않습니다. 먼저 음식부터 조리법까지 이탈리아의 전통식으로 바꿨다고 합니다. 그녀의 다이어트 식단 확인해 볼까요? 굉장히 간단하고 시간도 5분이면 뚝딱. 바로 이탈리아의 달걀 오믈렛 프리타타. 정말 쉽고 간단해서 저도 한번 도전해 볼 수 있을 것 같아요. 또 포만감이 오래가는 통곡물빵도 함께 곁들인다고 합니다. 이탈리아의 땅에서 나고 자란 식재료들을 활용한 건강밥상. 마침 마누엘라의 오랜 친구가 찾아왔습니다. 그녀의 힘든 시간들을 곁에서 지켜봐왔기에 마누엘라의 큰 변화들이 누구보다 기뻤다는군요. Più energica di allora, più solare, sempre col sorriso, più felice. 무겁던 몸과 질병에서 벗어나 마음까지 건강해진 그녀. 그리고 15kg 체중 감량에 도움을 준 또 하나의 비밀이 있다고 합니다. 오, 빛깔부터 무척 독특한데요. 복부 비만이 가장 큰 문제였던 마누엘라가 어머니의 권유로 먹기 시작했다는 이것. 과연 무엇일까요? È molto buono, molto fresco. Il mio segreto per mantenermi in linea è Morosil. 꾸준히 챙겨 먹으면서 크고 작은 변화들이 찾아왔다고 합니다. Ho molta meno pancia e inoltre ho anche risolto diversi problemi, tra cui quelli cardiovascolari e problemi anche di arteriosclerosi, perché quando mi è stato diagnosticato ovviamente mi ha aiutato non solo nella perdita dei 15 kg, ma soprattutto adesso a mantenerli, che È molto dolce, fresco, buono. 다이어트 건강식으로 불리는 모로실. 과연 무엇일까요? Sì, il Morosil è un'app di partenza dal succo delle arance rosse siciliane e ha un forte valore nutritivo e ha un potente antiossidante e inoltre viene utilizzato principalmente per aiutare la perdita di peso e per ridurre l'obesità. 모로실의 원산지는 바로 이탈리아 남부 지중해 최대의 섬 시칠리아입니다. 세계적인 화라산 에트나 화산이 장관을 이루는 시칠리아는 해발 3,300m의 화산지대로 낮밤의 일교차가 10도 이상 차이가 납니다. 그 가혹한 환경을 견디기 위해 모로 오렌지는 유해 물질을 없애고 스스로를 보호하기 위해 강력한 항산화 물질을 만들어내는데요. 그래서 이렇게 검붉은 색깔을 띠죠. 700년 전통의 천연 약용 열매. E il più abbondante è il C3G, che è la cianidina 3-glucoside, e quindi facendo questo, regolando questo metabolismo, aiutano a favorire per esempio la perdita di peso, che è il motivo per cui si utilizza questo. Infatti viene utilizzato specialmente per la parte del grasso addominale ed è quello più importante e più abbondante in questi tipi di frutti.
일명 지방킬러로 불리는 C3G 항산화 성분은 타 품종의 오렌지와 비교했을 때 모로실의 8.9배 높게 함유되어 있습니다. Il C3G, o quindi le antocianine, intervengono nella regolazione del metabolismo lipidico. 체내에서 모로실은 지방세포의 합성을 억제해 과도해진 내장지방세포의 크기를 감소, 복부 비만 억제와 예방에 도움을 주는데요. 실제 12주간 모로실을 섭취하자 체중, 복부, 허벅지의 지방량이 감소했다는 결과가 논문을 통해 발표됐습니다. 16세기부터 이어진 시칠리아의 약용과일로 비만을 막고 혈관 건강에 도움을 주는 이탈리아 건강식 모로실. Fa in modo che le cellule assimilano e metabolizzino di più il glucosio e quindi sono antagoniste della conversione del glucosio in acidi grassi. 연구에 의하면 모로실 섭취군에서 혈관 질환을 유발하는 복부 지방의 세포 크기가 2배 이상 감소한 것으로 보고됐고요. Sia dello stress ossidativo, ma lì andiamo anche a lavorare sul microcircolo, aumenta la circolazione periferica. I flavonoidi attivano le sirtuine, che sono dei geni della longevità. Quindi perché dovremmo mangiare le arance siciliane? Per questo, perché 과거와 현재를 잇는 시칠리아 전설의 열매. 수백 년의 세월을 걸쳐 오늘날까지 모로실은 이탈리아의 건강식으로 각광받고 있는데요. 로마의 한 전통시장을 찾아가 봤습니다. 안으로 들어서는 순간부터 모로 오렌지 향이 가득합니다. 전 세계 생산량의 무려 70%가 시칠리아에서 생산된다는데요. 오늘날까지 이탈리아인들의 슈퍼푸드이자 소울푸드로 불리죠. Da tempo in Italia consumiamo le arance da Rocco. Possiamo dire che è un prodotto che ci mantiene sani e giovani. Le arance da Rocco sono un frutto ricco di vitamine che fa bene alla salute. 갈수록 비만과 질병에 더 취약해지는 현대사회. 전통을 중요시 여기는 이탈리아에서는 모로 오렌지를 먹는 방식들이 보다 효과적이고 실용적으로 바뀌고 있습니다. 그 변화의 바람처럼 약국 안에는 모로실 제품들이 가득한데요. 다이어트에 관심이 많은 여성들에게 인기라는군요. Cercavo un prodotto per ritornare un po' in linea, ho chiesto al dottore un prodotto, il dottore mi ha consigliato il Lucia Grassi a base di arancia di Sicilia e quindi mi ha convinto, lo prendo. 모든 질병의 확은 비만. 내장 지방을 반드시 잡아야 건강해 보입니다. 17kg 감량의 비밀 더 궁금해집니다. 다이어트에서 가장 중요한 것으로 음식을 꼽은 그녀. 그런데 의외의 식재료들이 눈에 띕니다. 탄수화물도 적당히 들어가고 지금까지 봐온 저열량식은 아닌 것 같은데 비법이 뭔가요? 무조건 열량이 적은 채소나 과일을 먹는 것보다 항산화 성분이 얼마나 들어있나를 체크해서 먹는 게 중요하다고 해요. 체내 항산화력이 높을수록 몸속에 지방을 태우는 기능도 높아진다 하더라고요. 희정 씨가 다이어트를 하면서 가장 집중한 것이 바로 몸의 항산화를 높이는 것이라고 합니다. 무조건 굶고 저열량식을 찾기보다 음식을 통해 몸속의 항산화를 높여 지방이 잘 타는 몸으로 만드는 것. 그것이 건강한 다이어트에 성공할 수 있었던 키포인트라고 합니다. 그리고 또 하나, 꾸준히 챙겨 먹은 것이 있다고 하는데요. 바로 항산화를 높여준 1등 공신이랍니다. 이건 모로실이라고 해요. 보랏빛 빛깔이 진짜 건강해 보이죠? 제가 유럽 여행을 갔다가 우연히 현지 분들이 다이어트식으로 먹는 걸 보고 이후로 꾸준히 챙겨 먹기 시작했어요. 줄어든 체중만큼 또 달라진 것이 있다는데요. 굶거나 급격하게 살을 빼다 보면은 얻는 것보다 잃는 게 더 많더라고요. 그래서 건강도 상하고 요요도 오고 특히 피부 처짐이나 탄력이 급격히 떨어지더라고요. 그런 부작용이 없어 일석이조였다고 합니다. 제가 50대다 보니까 건강한 다이어트를 하고 싶었어요. 그래서 꾸준히 모로실도 마시고 운동을 병행하다 보니까 특히 체지방, 복부 뱃살이 제일 많이 빠지더라고요. 그래서 저는 굉장히 만족하고 있습니다. 수치만 봐도 우등생입니다. 머리부터 발끝까지 건강하게 변신한 희정 씨.
사이아니딘 3글루코사이드 C3G라는 항산화 성분은요, 갈색 지방 조직을 활성화해서 백색 지방의 크기를 줄여주는 데 도움을 주는데요. 백색 지방의 세포 크기를 517%나 감소시킨 것으로 보고됐습니다. 실제 임상실험에서도 모로실을 12주간 섭취하자 내장 비만을 가중시키는 백색 지방의 세포가 현저히 감소한 것으로 확인됐습니다. 건강과 아름다움을 모두 잡은 그녀. 바지도 막 거의 30 가까이 입고 허벅지도 막 이만하고 그랬던 것 같아요. 돌아가고 싶지 않고 지금 오늘이 인생의 제일 리즈 시절인 것 같아요. 그래서 저는 이렇게 몸에 좋은 지방 태우는 음식들 계속 챙겨 먹으면서 저는 이대로 쭉 유지하고 살 거예요. 비만과 항산화 작용에 도움을 주는 모로실. 체내에서 어떻게 작용할까요? 모로실에는 C3G라고 불리는 항산화 성분이 풍부합니다. 체지방 감소에 도움을 줄 수 있는 기능성 성분인데요. 지방 분해 효소인 리파제의 활성화를 통해 음식으로 섭취하는 지방의 분해를 유도하는 데 도움을 주고요. 또 염증성 질환과 산화 스트레스를 감소시켜 지방 생성을 억제시키는 데 도움을 줍니다. 실제 20세에서 60세의 남녀를 대상으로 모로실을 섭취하게 했더니 체지방률이 11%까지 감소했다는 연구 결과가 보고됐습니다. 내 인생의 봄날을 꿈꾼다. 곽유란 주부. 마지막 살과의 전쟁 이명화 씨. 다이어트로 행복한 노년을 꿈꾸는 김혜미 씨가 참여했습니다. 체중을 기본적으로 무조건 빼야 돼요. 전 대사증후군도 있고 그렇기 때문에 빼야 되는데 욕심이 빨리 빼고 싶은 마음이 있다 보니까 뭐 한꺼번에 운동을 막 한꺼번에 많이 해버리고 지쳐버리고 뭐 이런 악순환이 됐던 것 같아요. 이번엔 각오들이 더 특별하다고 합니다. 살 빼서 해외여행 가서 비키니 입고 바다에 사진 한번 찍어보는 게 소원입니다. 2주 뒤에 뵐게요. 화이팅! 열심히 하겠습니다. 화이팅! 화이팅! 올여름 완벽한 변신을 위하여 화이팅! 장안의 화제 슈퍼푸드 건강 프로젝트. 정해진 기간 동안 배틀 형식으로 진행되며 가장 큰 변화가 있는 최종 1인을 선정. 과연 6기 슈퍼우먼은 누가 차지하게 될까요? 주어진 시간은 14일, 단 2주. 도전 첫날부터 열정적으로 임하는 그녀들. 처음에 다부진 각오처럼 살고의 전장에서 승전보를 울리길 저 조재훈도 응원하겠습니다. 빠져라! 살들이여! 드디어 운명의 날이 밝았습니다. 도전을 마치고 다시 한자리에 모인 3명의 주부들. 몸이 많이 가벼워지는 것 같아요. 저도. 조금은 긴장한 듯한 표정인데요. 2주 전과 동일한 검사를 진행. 과연 결과는? 이명화 씨는 체중 7.5kg 감량하면서 허리 둘레도 현저히 줄고 높았던 염증 수치가 정상 범위까지 떨어졌습니다. 곽유란 씨도 2주 만에 6.6kg 감량, 염증은 86%, 중성지방은 절반 가까이 감소하는 큰 변화가 확인됐고요. 가장 연장자인 60대 김혜미 씨 역시 체중, BMI, 중성지방, 콜레스테롤 수치가 개선되는 긍정적인 결과가 관찰됐습니다. 가장 건강한 성적을 거둔 6기 슈퍼우먼은 바로 곽유란 주부입니다. 축하합니다. 제가요 진짜? 너무 감사합니다. 어떡해 너무 어떡해 너무 좋다. 비만을 막기 위해서는 특히 내장지방 관리에 각별하게 신경을 써야 하는데요. 도전자들의 결과처럼 모로실을 섭취한 후 체중, 내장지방, 복부지방, 허리둘레 등이 현저하게 감소한 것으로 보고됐습니다. 모로실의 섭취 권장량은 하루 700mg입니다. 노약자와 임산부는 전문의와 상의하고 섭취하시는 것이 좋고요. 또 너무 많이 드시면 복통과 설사를 유발할 수 있으니 주의하시기 바랍니다.